Hello, welcome to a new session of Shilogna's Bioblog. Today I will discuss about musculoskeletal system. What is musculoskeletal system? This system consists of the bones of the skeleton, their joints and the skeletal muscle that move the body. আমাদের বডিতে যত স্কেলিটনের যে সমস্ত বোনস আছে, যে সমস্ত জয়েন্টস আছে এবং সেই বোনস এবং জয়েন্টসের অ্যাসোসিয়েটেড যে সমস্ত মাসেলস আছে তাদের সমস্ত কিছুকে নিয়ে কিন্তু মাসকুলোস্কেলিটাল সিস্টেম। What is the function of bone? The function of the bone include it provides the body framework. It gives attachment to muscle and tendons. It allows movement of the body as a whole and of parts of the body by forming joints that are moved by the muscles. অর্থাৎ বোনসের সঙ্গে যে সমস্ত মাসেলসগুলো অ্যাটাচড আছে সেগুলো কীভাবে মুভ করবে সেটাও সব সেটার কার্যকলাপটা আমরা দেখব, সবই কিন্তু এটা বোনসের ফাংশনসের মধ্যেই পড়ছে। ফর্মিং দ্য বাউন্ডারিজ অফ দ্য ক্রেনিয়াম, থোরাক্স অ্যান্ড পেলভিস অ্যান্ড প্রোটেক্টিং দ্য অর্গানস দে কন্টেইন। অর্থাৎ এই সমস্ত ক্রেনিয়াম, থোরাক্স বা পেলভিসের মধ্যে অন্যান্য যে সমস্ত অর্গান আছে সেগুলোকে কিন্তু প্রোটেক্ট করে। হেমাটোপয়েসিস, দ্য প্রোডাকশন অফ ব্লাড সেলস ইন red bone marrow, white bone marrow, etc. Mineral storage. Mineral storage means the storage of calcium, phosphorus, etc. and calcium phosphate in mineral reservoir within bone is essential for maintenance of body calcium level, which must be tightly controlled. Then I will discuss about types of bones. Bones are classified into long bones, short, irregular, flat and sesamoid bones. Long bones are mainly found in different limbs such as femur, tibia, fibula, etc. Short bones like wrist bone, carpal, metacarpal. Irregular bones like skull bones, vertebra. Flat bones such as sternum, ribs and other skull bones. Sesamoid bones such as patella, which is present in knee bone or kneecap. Now we will discuss about bone cells, the structure of bone. There are three types of bone cells: osteoblasts, which are bone building cells; osteocytes, which are mature bone cells; and osteoclasts, which are bone reabsorbing cells. What is osteoblast? The deeper layer of osteoblast is known as periosteum. Then what is osteocyte? Osteocyte are mature bone cells that cannot divide, and osteoclasts usually break down to release calcium and phosphate. বোন স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রথমেই বলতে হবে যে বোনস কিন্তু তৈরি হয় মেইনলি ক্যালসিয়াম ফসফেট দিয়ে। এই ক্যালসিয়াম ফসফেট মোটামুটি 65% কম্পোনেন্ট অফ বোন, মানে 65%-এর মতন বোনের কনস্টিটিউয়েন্ট হচ্ছে ক্যালসিয়াম ফসফেট। এছাড়াও কোলাজেন ফাইবার থাকে, হুইচ ইজ ভেরি স্ট্রং অ্যান্ড গিভস বোন slight flexibility. There are two types of bones. One is compact bone and another is spongy bone. Compact bone comprise 80% of the body bone mass, and the spongy bone, it forms 20% of the skeletal bone mass. So what is compact bone? Compact bone is made up of tube-shaped unit known as osteon. A series of cylindrical plates arranged around each central canal are known as lamellae. অর্থাৎ অনেকগুলো এরকম প্লেট মতন দিয়ে ল্যামেলি তৈরি হচ্ছে, যেগুলো কিনা এই অস্টিওনের মেইন পার্ট। এই ল্যামেলিগুলো আবার একটা লিটল ক্যাভিটি থাকছে, সেই ল্যামেলিগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকছে ল্যাকিউনার মাধ্যমে। ল্যাকিউনা কমিউনিকেট উইথ ইচ আদার বাই নেটওয়ার্ক অফ টাইনি চ্যানেল called canaliculi. Now we will see what is spongy bone. Spongy bone looks like a honeycomb. This honeycomb rearrangement has two main functions. The space contain red bone marrow, which produces red blood cells, and it gives cells maximum strength.
Now we will see about the development of bone tissue. অর্থাৎ বোন টিস্যু কীভাবে ডেভেলপ করে। দ্য প্রসিডিওর ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ বোন টিস্যু ইজ নোন অ্যাজ অসিফিকেশন or osteogenesis. This process begins before birth and it is not complete until about the 21st year of life. অর্থাৎ আমাদের জন্মের আগে থেকেই অসিফিকেশন প্রসেসটা শুরু হয়, কিন্তু আমাদের জন্মের পরে প্রায় 21 বছর পর্যন্ত এই অসিফিকেশন প্রসেসটা কিন্তু চলতে থাকে, যার জন্য আমাদের যখন লেন্থে মানুষ বাড়তে থাকে, হাইট বাড়তে থাকে, তত কিন্তু মানে এই অসিফিকেশনটা হয় বলেই আমাদের হাইট বা আমাদের বিভিন্ন অর্গানসের লেন্থটা বেড়ে যায়, কারণ এই বোনসগুলো অনেক বেশি দীর্ঘায়িত হয়, অনেক লেন্থেন্ড হয়, লম্বা হয়ে যায়। নেক্সট হলো হরমোনাল রেগুলেশন। বোনসের ডেভেলপমেন্টের জন্য কিছু কিছু হরমোনের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, যেমন গ্রোথ হরমোন, থাইরয়েড হরমোনের মধ্যে T3 T4, টেস্টোস্টেরন, এস্ট্রোজেন। এই দুটো হরমোন যদিও সেক্স হরমোন, কিন্তু তাদেরও কিন্তু বোন ডেভেলপমেন্টে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আর রয়েছে ক্যালসিটোনিন, প্যারাথাইরয়েড হরমোন। এই দুটো বিশেষ হরমোন, বিশেষত এরা ব্লাডে কিন্তু ক্যালসিয়াম লেভেলটাকে রেগুলেট করে। ক্যালসিটোনিন ব্লাডে ক্যালসিয়ামের কনসেন্ট্রেশনটা বা ক্যালসিয়ামের মাত্রাটা অনেক বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু প্যারাথাইরয়েড হরমোন আবার ব্লাড থেকে ক্যালসিয়ামটাকে অ্যাবজর্ব করে ব্লাডে ক্যালসিয়ামের লেভেলটা অনেক কমিয়ে দেয়। কাজে ক্যালসিটোনিন আর প্যারাথাইরয়েড হরমোন কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এই ব্লাডের ক্যালসিয়াম লেভেলটাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য, এবং এই ক্যালসিটোনিন আর প্যারাথাইরয়েড হরমোনের কার্যকারিতা কিন্তু সম্পূর্ণ একটা অন্যটার বিপরীত। নেক্সট হলো ডায়েট অ্যান্ড বোন। ভিটামিন এ, ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ডি এই তিনটে কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন বোন স্ট্রাকচারের জন্য। ভিটামিন এ অস্টিওব্লাস্ট অ্যাক্টিভিটির জন্য হেল্প করে, ভিটামিন সি কোলাজেন সিনথেসিস করতে সাহায্য করে, এবং ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম আর ফসফেট অ্যাবজর্পশনে সাহায্য করে। কাজেই এই তিনটে ভিটামিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বোন স্ট্রাকচার মেনটেনেন্সের জন্য। নেক্সট আমরা কিছু ডেফিনেশন দেখব। হোয়াট ইজ ফোরামেন? Foramen is a hole in the structure of bone. Septum is the partition between the cavities. দুটো ক্যাভিটির মাঝখানে যে সেপারেটিং মেমব্রেনটা থাকে, সেই সেপারেশনটাকে বলা হয় সেপ্টাম। ফোসা ইজ আ হলো অর ডিপ্রেশন। কোনো জায়গায় যদি কোনো ডিপ্রেশন থাকে সেটাকে ফোসা বলা হয়। নেক্সট শুরু হচ্ছে স্কেলিটন সিস্টেম। স্কেলিটন সিস্টেমকে সাধারণত দুভাগে ভাগ করা যায়, একটা হচ্ছে অ্যাক্সিয়াল স্কেলিটন, একটা হচ্ছে অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলিটন। তো প্রথমে আমি বলছি হোয়াট ইজ অ্যাক্সিয়াল স্কেলিটন। অ্যাক্সিয়াল স্কেলিটনের মধ্যে স্কাল, ভার্টিব্রাল কলাম এবং রিবস আর স্টার্নাম এগুলো পড়ছে। স্কাল মেইনলি তৈরি হচ্ছে ক্রেনিয়াম আর ফেস নিয়ে। ক্রেনিয়ামের মধ্যে কী কী রয়েছে? ক্রেনিয়ামের মধ্যে রয়েছে ফ্রন্টাল বোন, প্যারাইটাল বোন, এথময়েড বোন, টেম্পোরাল বোন, অক্সিপিটাল বোন এবং স্ফেনয়েড বোন। আর ফেসের মধ্যে রয়েছে জাইগোম্যাটিক বোন, ম্যাক্সিলা, নেজাল বোন, ল্যাক্রিমাল বোন, ভোমার। এই ফ্রন্টাল বোন, প্যারাইটাল বোন এদের ইনফেরিয়র কনচি পজিশনটা আমাদের জানতে হবে। ফ্রন্টাল বোন কিন্তু রয়েছে ফোরহেডে, এবং এর মধ্যে আই সকেট বা চোখের যে গর্তগুলো সেগুলো কিন্তু ফ্রন্টাল বোনসের মধ্যেই রয়েছে। নেক্সট হচ্ছে প্যারাইটাল বোন। প্যারাইটাল বোন ফর্ম দ্য রুফ অফ দ্য স্কাল, এবং এখানে করোনাল সুচার রয়েছে, এবং এইখানে আমাদের এই প্যারাইটাল বোনসের মধ্য দিয়ে কিছু গ্রুভ আছে যার মধ্যে দিয়ে ব্লাড ভেসেলসগুলো পাস করে যাচ্ছে। তারপরে হচ্ছে টেম্পোরাল বোন। টেম্পোরাল বোন সাধারণত কি তৈরি করে? এই টেম্পোরাল বোনসের মধ্যে জাইগোম্যাটিক আর্ক রয়েছে, যেটা সাধারণত চিক বোন ফর্মেশন করে, অর্থাৎ গালের এখানে আমাদের যে দুটো উঁচু বোন আছে, চিক বোন, সেগুলো কিন্তু টেম্পোরাল বোনগুলো এই চিক বোনটা ফর্মেশন করে এই জাইগোম্যাটিক আর্কের মধ্যে। আর এই টেম্পোরাল বোনসের মধ্যে তোমার আমাদের যে লোয়ার জটা, যে ম্যাক্সিলা, ম্যান্ডিবল, এগুলো কিন্তু সবই এই টেম্পোরাল বোনসের আন্ডারেই চলে আসছে। তারপর হচ্ছে অক্সিপিটাল বোন। এই অক্সিপিটাল বোন আমাদের স্কালের যে ব্যাক সাইডটা, সেই ব্যাক সাইডটা তৈরি করে এই অক্সিপিটাল বোন। এই অক্সিপিটাল বোনসের মধ্যে যে অক্সিপিটাল লোব রয়েছে সেটা কিন্তু সেরিব্রাম, সেরিবেলাম এগুলোর সঙ্গে অ্যাটাচড। তারপরে আমাদের রয়েছে স্ফেনয়েড বোন। এই স্ফেনয়েড বোন অকুপাইজ দ্য মিডিল পোর্শন অফ দ্য বেস অফ দ্য স্কাল। এই স্ফেনয়েড বোনের মধ্যে কিছু ডিপ্রেশন থাকে যার মধ্যে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডগুলো থাকে। আর একটা ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে এথময়েড বোন। এটাও কিন্তু ক্রেনিয়ামের মধ্যেই প্রেজেন্ট থাকে। দিস এথময়েড বোন অকুপাইজ দ্য অ্যান্টেরিয়ার পার্ট অফ দ্য বেস অফ দ্য skull and it helps to form the orbital cavity, the nasal septum and the
lateral wall of the nasal cavity. তো আমি খুব ছোট্ট করে ক্রেনিয়ামের সমস্ত বোনসগুলো তারা কিভাবে বিভিন্ন পার্ট তৈরি করছে, বিভিন্ন পার্টের সঙ্গে অ্যাটাচড, এটা আমি আলোচনা করে দিলাম। নেক্সট হলো ফাংশন অফ স্কাল। The cranium protects brain, eye sockets protects eyes, temporal bone protects ears, and sinuses forms the resonance. Maxilla and mandible provides ridge in which teeth are embedded, and it provides the support for the teeth. অর্থাৎ স্কাল আমাদের ব্রেনকে প্রোটেক্ট করে, চোখ, কান, নাক এদের একটা প্রোটেক্টিভ পার্ট হিসেবে ইউজ হয়। আমাদের দাঁত যে লোয়ার জয়ের সঙ্গে আটকানো আছে, শক্ত করে গাঁথা আছে, এটাও কিন্তু স্কালের জন্যই। নেক্সট হচ্ছে ভার্টিব্রাল কলাম। ভার্টিব্রাল কলাম বলতে গেলে আমাদের বলতে হবে যে আমাদের মেরুদণ্ড যেটাকে আমরা বলি, দ্যাট ইজ ভার্টিব্রাল কলাম। এর মধ্যে 26 বোনস আর প্রেজেন্ট, যার মধ্যে প্রথম 7টা হচ্ছে সার্ভাইকাল ভার্টিব্রি। এর একদম শুরুরটাকে বলা হয় C1 অ্যাটলাস। তারপরে 12টা হচ্ছে থোরাসিক ভার্টিব্রি, নেক্সট 5 হচ্ছে ভার্টিব্রাল লাম্বার ভার্টিব্রি, অ্যান্ড তারপরে রয়েছে একটা স্যাক্রাম এবং একটা সিঙ্গল কক্সিস। নেক্সট হলো ফাংশন অফ ভার্টিব্রাল কলাম। It provides strong bony protection, supplies nerves, blood vessels and lymph vessels, and support the skull. Next হলো thoracic cage. Thoracic cage সাধারণত তৈরি হচ্ছে sternum এবং ribs দিয়ে। Sternum is the middle part which gives attachment to the ribs. এটা একটা ফ্ল্যাট বোন যেটা রিব কেজ বা বক্ষ পিঞ্জরের মাঝখানে ছোট্ট একটা অংশ, এবং এটার সঙ্গে কিন্তু সমস্ত রিবসগুলো অ্যাটাচড আছে। Ribs. 12 pairs of ribs form the lateral wall of the thoracic cage. Then we will discuss about appendicular skeleton. আমি অলরেডি অ্যাক্সিয়াল স্কেলিটন নিয়ে তোমাদের আগে আলোচনা করলাম, এবার আমি বলছি অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলিটন। এই অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলিটনের মধ্যে রয়েছে শোল্ডার গার্ডেল অ্যান্ড আপার লিমস আর অ্যাটাচড উইথ শোল্ডার গার্ডেল, আর আরেকটা পার্ট হচ্ছে পেলভিক গার্ডেল অ্যান্ড দ্য লোয়ার লিমস আর অ্যাটাচড উইথ পেলভিক গার্ডেল। এই শোল্ডার গার্ডেলের মধ্যে যে সমস্ত বোনসগুলো প্রেজেন্ট রয়েছে সেগুলো হলো ক্ল্যাভিকল, স্ক্যাপুলা, হিউমেরাস, রেডিয়াস, আলনা, কার্পল, মেটাকার্পল, ফ্যালেঞ্জেস। আর পেলভিক গার্ডেলের সঙ্গে অ্যাটাচড রয়েছে হিপ বোন, পেলভিস, ফিমার, টিবিয়া, ফিবিউলা, আমি এখানে প্যাটেলা, টার্সেল, মেটাটার্সেল অ্যান্ড ফ্যালেঞ্জেস। প্রথমেই হচ্ছে ক্ল্যাভিকল বা কলার বোন। এটা হচ্ছে একটা এস শেপেড লং বোন, এটা স্টার্নামের সঙ্গে অ্যাটাচড থাকে। দ্য ক্ল্যাভিকল প্রোভাইডস the bony link between the upper limb and the axial skeleton. Next হচ্ছে স্ক্যাপুলা। এই স্ক্যাপুলা হচ্ছে শোল্ডার ব্লেড বা শোল্ডার কে ধরে রাখে যেই বোনটা, দ্যাট ইজ স্ক্যাপুলা। এটা একটা ট্রায়াঙ্গুলার শেপেড বোন। দুদিকে দুটো স্ক্যাপুলা রয়েছে, রাইট স্ক্যাপুলা এবং লেফট স্ক্যাপুলা। স্ক্যাপুলাগুলো কিন্তু শোল্ডার জয়েন্টের সঙ্গে আমাদের শোল্ডারের একটা অ্যাটাচমেন্ট তৈরি করছে। নেক্সট হচ্ছে আপার লিমস। আপার লিমসের মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে হিউমেরাস। হিউমেরাস ইজ দ্য বোন অফ দ্য আপার আর্ম। হিউমেরাস আমাদের আপার আর্মটা তৈরি করে এবং এটার সঙ্গে কিন্তু বাইসেপস মাসেল অ্যাটাচড রয়েছে। এই হিউমেরাস একদিকে শোল্ডার জয়েন্টের সঙ্গে যুক্ত আছে, আরেকদিকে এটা এলবো জয়েন্টের সঙ্গে অ্যাটাচড আছে। নেক্সট হলো রেডিয়াস অ্যান্ড আলনা। এই রেডিয়াস অ্যান্ড আলনা 4 আর্ম, অর্থাৎ এলবো থেকে রিস্ট পর্যন্ত যে অংশটা সেটা তৈরি করছে রেডিয়াস এবং আলনা। এই দুটো বোনস পরস্পর অ্যাটাচড থাকে। নেক্সট হচ্ছে কার্পল বোন। এই কার্পল বোনটা রিস্ট ফর্মেশন করছে। আর নেক্সট হচ্ছে মেটাকার্পল বোন। এই মেটাকার্পল বোনগুলো সাধারণত আমাদের এই যে পামটার মধ্যে রয়েছে মেটাকার্পল বোন বা হাতের চেটো যেটা এর মধ্যে 5খানা বোনস থাকে সাধারণত। আর তারপরে একদম এন্ডে রয়েছে ফ্যালেঞ্জেস। এই ফ্যালেঞ্জেসগুলো সাধারণত ফিঙ্গার বোনস। আমাদের আঙুলের মধ্যে যে ছোটো ছোটো হাড়গুলো প্রেজেন্ট রয়েছে সেগুলো ফ্যালেঞ্জেস দিয়ে তৈরি হয়। নেক্সট হচ্ছে পেলভিক গার্ডেল এবং লোয়ার লিমস। এই পেলভিক গার্ডেলের মধ্যে যে হিপ বোন রয়েছে সেই হিপ বোনটা নিয়ে আমি এবার বলছি। এই হিপ জয়েন্টের মধ্যে সাধারণত 3টে বোন থাকে অ্যান্ড দোজ আর ফিউজ টু ইচ আদার। এই 3টে বোনসের নামটা একটু মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে ইলিয়াম, ইসচিয়াম অ্যান্ড পিউবিস। আর এই 3টে বোন সাধারণত অ্যাসিটাবুলামের সঙ্গে আমাদের হিপ জয়েন্টের সঙ্গে অ্যাটাচড আছে। নেক্সট হচ্ছে পেলভিস। পেলভিস ইজ ফর্মড বাই দ্য হিপ বোন। আর এই পেলভিসের মধ্যে কিন্তু স্যাক্রাম আর কক্সিসটা প্রেজেন্ট রয়েছে। আমি বলবো লোয়ার লিমস নিয়ে। লোয়ার লিমসের মধ্যে প্রথমে হচ্ছে মানে সবথেকে বড় যে বোনটা থাই বোন বা ফিমার। অ্যান্ড সবাই জানো যে ফিমার ইজ দ্য লংগেস্ট বোন আর হেভিয়েস্ট বোন অফ দ্য বডি, অ্যান্ড দিস ফিমার ইজ অ্যাটাচড উইথ হিপ joint. The next bone is tibia and fibula.
and this tibia is the medial of the two bones of the lower leg. এই টিবিয়া আর ফিবিউলা একসঙ্গে পাশাপাশি থাকে এবং এই দুটো কিন্তু টিবিও ফিবিউলার জয়েন্টের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকে। তারপর হচ্ছে প্যাটেলা। প্যাটেলা সাধারণত একটা ট্রায়াঙ্গুলার শেপের বোন। এই প্যাটেলাটা নি জয়েন্টের মধ্যে প্রেজেন্ট থাকে। নেক্সট হলো টার্সাল বোন, যেটা অ্যাঙ্কেল ফর্মেশন করে। 7 টার্সাল বোনস আর প্রেজেন্ট অ্যান্ড দোজ ফর্মস দ্য পস্টেরিয়ার পার্ট অফ দ্য ফুট। এর মধ্যে রয়েছে ট্যালাস, ক্যালকানিয়াস, ন্যাভিকিউলার, কিউবয়েড এবং 3 কিউনিফর্ম বোনস। তারপরে রয়েছে মেটাটার্সাল, এটা হচ্ছে বোনস অফ দ্য ফিট। এবং একদম শেষে রয়েছে ফ্যালেঞ্জেস বা টো বোনস। তো এই সমস্ত বোনসগুলো কিন্তু আমাদের শোল্ডার গার্ডল, আপার লিমস, পেলভিক গার্ডল এবং লোয়ার লিমসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নেক্সট আমি আলোচনা করব জয়েন্টস নিয়ে। কিছু বিশেষ ধরনের জয়েন্টস আছে কতগুলো, যেমন প্রথমেই হচ্ছে ফাইব্রাস জয়েন্ট। টিবিয়া, ফিবিউলা এই বোনসগুলো ফাইব্রাস জয়েন্টের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। সেকেন্ড হচ্ছে কার্টিলাজিনাস জয়েন্ট, যেমন বিটুইন দ্য ভার্টিব্রি, দুটো ভার্টিব্রা মধ্যবর্তী জয়েন্টটাকে বলা হয় কার্টিলাজিনাস জয়েন্ট। এছাড়াও রয়েছে সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। এই সাইনোভিয়াল জয়েন্টের মধ্যে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড থাকে। এই সাইনোভিয়াল ফ্লুইডগুলো দুটো বোনসের পরস্পর যেন ফ্রিকশন না হয়, ফ্রিকশনের হাত থেকে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড কিন্তু সাইনোভিয়াল জয়েন্টকে রক্ষা করে। এই সাইনোভিয়াল জয়েন্টের মধ্যে রয়েছে বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্ট, হিঞ্জ জয়েন্ট, গ্লাইডিং জয়েন্ট, পিভট জয়েন্ট, কন্ডাইলয়েড জয়েন্ট এটসেট্রা। আচ্ছা, এছাড়াও আরেকটা জয়েন্ট রয়েছে স্যাডেল জয়েন্ট। তো প্রিন্সিপাল সাইনোভিয়াল জয়েন্টস অফ দ্য লিমস, এই যে আমি টাইপস অফ জয়েন্টসগুলো আলোচনা করলাম, বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্ট, তার মধ্যে কোন জয়েন্টের নামটা কীরকম সেটা দেখতে হবে। প্রথমে হচ্ছে ধরো শোল্ডার জয়েন্ট। শোল্ডার জয়েন্ট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্ট। এলবো জয়েন্ট, এলবো জয়েন্টের সঙ্গে যে মাসেলগুলো অ্যাটাচ আছে সেগুলো হলো বাইসেপস, ব্র্যাকিয়ালিস, ট্রাইসেপস এটসেট্রা। তারপর হচ্ছে প্রক্সিমাল অ্যান্ড ডিস্টাল রেডিও আলনার জয়েন্ট। দিস ইজ আ কাইন্ড অফ পিভট জয়েন্ট এবং এর সঙ্গে অ্যাটাচড মাসেলগুলো হলো প্রোনেটার টেরাস, সুপাইনেটার অ্যান্ড বাইসেপস মাসেল। তারপরে হচ্ছে রিস্ট জয়েন্ট, ইট ইজ আ কন্ডাইলয়েড জয়েন্ট। তারপরে হচ্ছে জয়েন্টস অফ হ্যান্ডস অ্যান্ড ফিঙ্গার্স, এগুলোকে আমরা সাধারণত স্যাডেল জয়েন্ট বলি, যেটা আমি লাস্ট আলোচনা করলাম 6 নম্বর স্যাডেল জয়েন্ট। সেই ফিঙ্গার্স এবং হ্যান্ডসের জয়েন্টগুলো হচ্ছে স্যাডেল জয়েন্ট। তারপরে হিপ জয়েন্ট। হিপ জয়েন্ট ইজ আ কাইন্ড অফ বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্ট। তারপরে নি জয়েন্ট। নি জয়েন্ট ইজ দ্য মোস্ট কমপ্লেক্স জয়েন্ট অফ দ্য বডি। এর সঙ্গে কোয়াড্রিসেপস, ফিমোরিস, গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস এবং হ্যামস্ট্রিং এই ধরনের মাসেলগুলো অ্যাটাচ থাকে। তারপরে হচ্ছে অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট। অ্যাঙ্কেল জয়েন্টের সঙ্গে অ্যান্টেরিয়ার টিবিয়ালিস, গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস, সোলিয়াস, এক্সটেন্সর, ফ্লেক্সর ইত্যাদি মাসেলসগুলো অ্যাটাচ থাকে। কন্ট্রাক্টাইল সেল কল্ড ফাইবার্স। স্কেলিটাল মাসেলে কিন্তু 3 রকমের ফাইবার্স থাকে বা মাসেল টিস্যু থাকে। একটা হচ্ছে স্মুথ মাসেল, কার্ডিয়াক মাসেল এবং স্কেলিটাল মাসেল। স্মুথ মাসেল এবং কার্ডিয়াক মাসেল, দিজ আর ইনভলান্টারি মাসেল, বাট দ্য স্কেলিটাল মাসেল ইজ ভলান্টারি মাসেল, অর্থাৎ আমরা এটা স্বেচ্ছায় মুভমেন্ট করতে পারি। কিন্তু কার্ডিয়াক মাসেল আর স্মুথ মাসেলগুলোকে আমরা ইনভলান্টারি মাসেল বলি, কারণ ওগুলোকে আমরা স্বেচ্ছায় নড়াচড়া করতে পারি না। নেক্সট আমরা দেখব অর্গানাইজেশন অফ স্কেলিটাল মাসেল, কীভাবে তৈরি হচ্ছে, তার কম্পোনেন্টসগুলো কী কী। নেটওয়ার্ক অফ কানেকটিভ টিস্যু আর প্রেজেন্ট ইন মাসেলস অ্যান্ড দিজ আর কাভার্ড বাই এপিমাইসিয়াম। এই এপিমাইসিয়ামের একটা আচ্ছাদন থাকে এখানে। উইদিন দ্য মাসেল দ্য সেলস আর কালেক্টেড ইন্টু সেপারেট বান্ডেলস কল্ড ফ্যাসিকল অ্যান্ড ইচ ফ্যাসিকল ইজ কভার্ড বাই পেরিমাইসিয়াম। এরপরে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে স্কেলিটাল মাসেল ফাইবার। এই স্কেলিটাল মাসেলগুলো অল্টারনেটিভ ডার্ক এবং লাইট স্ট্রাইপস দিয়ে তৈরি হয়। ইচ সেল হ্যাজ আ নিউক্লিয়াই অ্যান্ড আ মেমব্রেন কল্ড সার্কোলেমা। আর এই স্কেলিটাল মাসেলের মধ্যে যে সাইটোপ্লাজমটা প্রেজেন্ট থাকে তাকে বলা হয় সার্কোপ্লাজম। আর এই স্কেলিটাল মাসেলের মধ্যে একটা প্রোটিন প্রেজেন্ট থাকে, সেটাকে আমরা বলি মায়োগ্লোবিন। এই মায়োগ্লোবিন কিন্তু অক্সিজেন ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করে। এই মায়োগ্লোবিনটা হিমোগ্লোবিনের একেবারেই অ্যানালগাস, অর্থাৎ হিমোগ্লোবিন আমাদের ব্লাডে যে কাজটা করে মায়োগ্লোবিনও সেই একই কাজ করে। আচ্ছা, এখানে ক্যালসিয়াম, এই স্কেলিটাল মাসেলের মধ্যে কিন্তু ক্যালসিয়াম স্টোর থাকে। আচ্ছা, এই স্কেলিটাল মাসেল কিছু প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয়, যেটাকে আমরা মায়োফিলামেন্টস বলি। এই প্রোটিনগুলো সাধারণত হচ্ছে অ্যাক্টিন, মায়োসিন ইত্যাদি। তার মধ্যে থিন ফিলামেন্ট আর থিক ফিলামেন্ট এগুলো অল্টারনেটিভলি অ্যারেঞ্জড থাকে। থিন ফিলামেন্টগুলো অ্যাক্টিন প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয় আর থিক ফিলামেন্টগুলো মায়োসিন প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয়। নেক্সট আমি তোমাদের বলবো যে আমাদের বডির বিভিন্ন পার্টের সঙ্গে কোন কোন মাসেলস অ্যাটাচড রয়েছে। মাসেলস অফ ফেস অ্যান্ড নেক,
ফেসের সঙ্গে বাকিনেটার মাসেল রয়েছে, নেকের সঙ্গে ট্রাপিজিয়াস মাসেল রয়েছে। মাসেলস অফ ব্যাক, আমাদের পিঠের দিকে কোন কোন মাসেল রয়েছে? সোয়াস মাসেল, ল্যাটিসিমাস ডরসি, টেরেস মেজর ইত্যাদি মাসেল অ্যাটাচড রয়েছে। নেক্সট হলো মাসেলস অফ পেলভিক ফ্লোর। পেলভিক ফ্লোরের মধ্যে প্রেজেন্ট মাসেলগুলো হলো লিভাটর, অ্যানি, কক্সিজিয়াস ইত্যাদি। এরপর শোল্ডার অ্যান্ড আপার লিমসের সঙ্গে রিলেটেড মাসেলস, ডেলটয়েড, পেক্টোরালিস মেজর, কোরাকোব্র্যাকিয়ালিস, বাইসেপস, ট্রাইসেপস। এই বাইসেপস আর ট্রাইসেপস আমাদের হাতের ওপরের দিকের অংশে রয়েছে। এগুলো কিন্তু আমাদের হাত মানে কন্ট্রাকশন এবং রিল্যাক্সেশন, সংকোচন প্রসারণে সাহায্য করে। আর কী কী রয়েছে? সুপাইনেটার, পালমারিস লঙ্গাস, প্রোনেটার টেরেস, এক্সটেন্সার কার্পি, ফ্লেক্সার কার্পি এটসেট্রা। আর মাসেলস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হিপ অ্যান্ড লোয়ার লিম, সেগুলো হলো সোয়াস, ইলিয়াকাস, অবচুরেটর, কোয়াড্রিসেপস, ফিমোরিস, হ্যামস্ট্রিং, গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস, সার্টোরিয়াস এবং সোলিয়াস। তো ইত্যাদি সমস্ত মাসেলস এবং বোনস এগুলো কিন্তু আমাদের স্কেলিটন এবং মাসকুলার সিস্টেমের মেইন পার্ট। This is the end of the video. Please share, like and subscribe the channel.